जय जवान जय किसान। आज फरी एक बार एक नवा वीडियो साथे આવી ગયા છીએ અને જેમ કે તમને જાણતા હશો કે અત્યારે જે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઘણી બધી યોજનાઓનો અત્યારે ચાલુ થઈ ગઈ છે। ખેતીવાડીને લગતી તમામ સાધન સહાય યોજનાઓ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને એમાં અત્યારે જે કે 27 તારીખથી 27/3/2026 થી 26/4/2026 સુધી આ યોજનાનો લાભ મળવાનો છે, જેનો ફોર્મ ભરવાના ચાલુ થઈ ગયા છે। વહેલી તે પહેલાં ધોરણે ફોર્મ ભરી લેવા અને એના સંપૂર્ણપણે માહિતી આ વિડીયોની અંદર તમને મળી રહેશે। તો વિડીયોને વધારેમાં વધારે શેર કરવો, તમારા જે अन्य ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में तमे सेंड करी सको छो अने आ विडियो ने वधारे में वधारे खेडूतो सुधी शेर करवो अने घरे बैठा फॉर्म कई रीते भरी सकूँ, मोबाइल नी अंदर तमे कई रीते फॉर्म भरो एनी पण संपूर्णपणे माहिती आ विडियो नी अंदर तमने आपवानी छे। तो चलो आपणे विडियो स्टार्ट करीए छीए के कई रीते फॉर्म भरवू। पहला तो तमे आनी अंदर शू डॉक्यूमेंटनी जरूर पड़शे कि जेम के तमारे आधार कार्ड जोईशे, जे नंबर साथे तमे आधार कार्ड लिंक करेलो छे ए मोबाइल जोईशे, बैंक एकाउंट तमारे फरजियात जोईशे अने जे ते तमारू खातानु जे 7/12/8 ना उतारामां जेमनुं पण नाम होय ए नाम फरजियात जे रीते लखेलू होय ए रीते ज लखवू अने विगतवार तमे फॉर्म भरी अने एनी प्रिंट पण तमारे तमारी जोड़े ज राखवानी रहेशे। तो आपणे चालू करीए कि कई रीते एनी फॉर्म भरवू छे एमनी पूरी माहिती तमने आ विडियोनी अंदर बताईश। पहला तो आपणे योजनानी अंदर जई अने जोई लेवानुं छे कि कई रीते कया कया फॉर्म भरवाना चालू छे। आ रीते कंईक तमारी वेबसाइट ओपन थशे जेनी अंदर तमे आ मार्गदर्शिका तमने जोवा मळशे। आनी अंदर तमने संपूर्णपणे माहिती में बतावशुं कि जेमां तमारे कंईक आवी रीते तमारे पेज पहेलुं पेज ओपन थशे। लॉगिन पर क्लिक करशो एटले जेमां तमे सीधो तमारो जे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होय, जे आधार कार्ड साथे लिंक करेल होय ए मोबाइल नंबर अहींया दाखल करवानो रहेशे। जे मोबाइल नंबर तमे एंटर करशो एटले तमारे जोड़े पासवर्ड जो तमे लॉगिन वखते याद होय तो पासवर्ड थी पण तमे करी शको छो, अदरवाइज तमे ओटीपी थी पण करी शको छो। ओटीपी थी करशो तो तमारे वधारे सहेलाई रहेशे। एना पछी तमे कैप्चा दाखल करी अने लॉगिन पेज पर क्लिक करशो एटले कंईक तमारे आ प्रकारनुं पेज ओपन थशे जेनी अंदर तमारे लाभार्थीनो प्रकार एड करवानो रहेशे। लाभार्थीनो प्रकार एड कर्या पछी लाभार्थीना प्रकारनी अंदर तमे खेडूत तरीके पण सिलेक्ट करी शको छो, जे कारण के आपणे खेडूतने आ खास नोंधणी करवानी छे। खेडूतना लगती तमाम सहायो मेळववा पात्र छे एटले आपणे खेडूत सिलेक्ट करी लेवानुं। पछी एनी अंदर तमारे जिल्लो जे ते जिल्लो लागतो होय जिल्लो सिलेक्ट करी लेवानो। पछी जिल्लानी अंदर तमे आवी जशे अंदर लखी देवानुं के वाव थराद लागतो तो अंदर वाव थराद लखशो तो नीचे आई जशे वाव थराद ए सिलेक्ट करी लेवानुं। तालुको जे ते तालुको लागतो होय तालुको सिलेक्ट करी लेवानो। गाम अंदर बताई देशे गाम तमारे सिलेक्ट करी लेवानुं। पछी एनी अंदर खाता नंबर मतलब खाता नंबर तमारे अंदर आई ज जशे, जे तमे एंटर करशो एटले के आ खाता नंबर छे अंदर जो बतावे तो ए खाता नंबर पण तमारे अंदर एड करी देवानो अने खाता नंबर नाखशो एटले सीधुं तरत नाम तमारुं आवी जशे। पछी जे ते कैप्चा छे ए 11+9 मतलब 19 तमारे एड करी देवानुं। जे ते सरवाळो छे ए सरवाळो ज हशे अने एवी रीते जे पण आपेला होय ए तमारे एड करी देवानुं। 10+9 पण होई शके, 11+9 पण होई शके, 3+4 पण होई शके, अलग अलग होय ए रीते तमारे एड करी देवानुं। पछी आगळ तमे जशो एटले आ रीते तमारे सिलेक्ट करी लीधा बाद जो मोबाइल नंबर थी पाછી एंटर आपशो एटले पाछुं तमारे ओटीपी दाखल करवानो रहेशे
મોબાઈલ નંબર આપ્યા બાદ તમારે ઓટીપી આપવાનો રહેશે. ઓટીપી તમે સિલેક્ટ કરશો એટલે સીધા તમારે યોજનાઓ સિલેક્ટ કરવાની રહેશે કે કઈ યોજનામાં તમારે ફોર્મ ભરવું છે એ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. તમે જેવું કે ટ્રેક્ટર પર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમે દસ્તાવેજ શું શું જોઈએ છે એ પણ બતાવી દેશે અને અરજી કરવાનું સીધો ઓપ્શન છે, ત્યાં અરજી કરી શકો છો. અને અરજી કર્યા બાદ તમે અરજીના ઓપ્શન પર ક્લિક કર્યા પછી તમારે કંઈક આ પ્રકારનું પેજ ઓપન થશે, જેમાં ખેતીવાડી યોજનામાં તમે ટ્રેક્ટર પસંદ કરેલું છે અને એની પછી લખેલું છે કે આગળ ક્લિક કરો. ત્યાં આગળ ક્લિક કર્યા પછી તમે સીધા બીજું પેજ ઓપન થશે, એટલે તમારે કંઈક આ પ્રકારનું પેજ ઓપન થઈ જશે, જેમાં તમારે તમારું નામ, સરનામું બધું આવી ગયેલું હશે અને એ તમે કમ્પ્લીટ છે કે નહીં એ તમે જોઈ લેવાનું. અને પછી તમારે આ પ્રકારનું આખું ફોર્મ ભરવાનું રહેશે કે જેની અંદર તમારું નામ, ઓબીસી, તમારી જાત શું છે, બેંક એકાઉન્ટ નંબર બધો અલગ અલગ, ઈમેલ આઈડી એ તમારી જો ઈમેલ આઈડી હોય તો તમે નાખી શકો, અધરવાઇઝ રહેવા દેશો તો પણ કંઈ એરર નહીં આવે એમ. અને ખેડૂતનો પ્રકાર, તમે નાના ખેડૂત હોય જેમ કે 10 થી 20 હેક્ટર જેટલી જમીન હોય તો એની અંદર તમે નાના ખેડૂતમાં આવો, બરાબર. અને શ્રીમંત ખેડૂત એટલે વચ્ચે ગાળાના ખેડૂત હોય, મધ્યમ ખેડૂત કહેવાય. અને 10 એકર કે તેથી ઓછી જમીન હોય તો એને શ્રીમંત ખેડૂત કહેવામાં આવે છે, બરાબર. અને 20 એકરથી વધુ હોય તમે મોટા ખેડૂતમાં પણ આવી શકો છો. એવા સિલેક્ટ કરી અને તમે નીચેનું બીજું પેજ જે ફોર્મ આવશે એ પૂરું તમારે આ રીતે ફોર્મ ભરી દેવાનું. ઉમેદવારીની તમામ વિગત એ તમારે ભરી દેવાનું છે અને એની અંદર તમારે ખાતાનું રજિસ્ટ્રેશન તમે કરાવી અને પછી તમે ડાયરેક્ટ બેંક એડ કરી શકો છો, જેની અંદર બેંકની વિગત, તમારે બેંકની આઈએફસી કોડ નાખવાનો રહેશે, જે બેંકની પાસબુકની અંદર આઈએફસીસી કોડ કરીને આપેલો જ હશે, એ કોડ એન્ટર કરવાનો. પછી બેંકનું નામ, તમે જે બેંકનું ખાતું આપ્યું હોય એમનું બેંકનું નામ એડ કરી દેવાનું. અને તમારે જે બેંક છે કયા જિલ્લામાં આવેલી છે, વાવ થરાદ હોય તો વાવ થરાદ, લાખણી બનાસકાંઠા જિલ્લો હોય એવી રીતે અલગ અલગ જિલ્લા વાઇઝ તમારે સિલેક્ટ કરી દેવાનું. પછી બ્રાન્ચ એટલે જે તે બ્રાન્ચ કયા એરિયાની અંદર બ્રાન્ચ છે, જે તે બ્રાન્ચમાં તમારે ખાતું હોય બ્રાન્ચનું પૂરું નામ લખી દેવાનું, જે પાસબુકની ઉપર લખેલું જ હશે. પછી બેંકનો તમારો જે એકાઉન્ટ નંબર છે એ ફરજિયાત રીતે જોઈ લેવાનો કે કઈ રીતે સાચો છે કે ખોટો છે, તમે સાચો એન્ટર કરવો, બંને વાર કન્ફર્મ કરી લેવાનું, એટલે બંને વાર લખી દેવાનો, બરાબર. પછી આગળ નીચે વધશો એટલે તમારે અરજદારનું બેંક પ્રમાણેનું જે અરજદારે નામ જે છે એ કમ્પ્લીટ લખી દેવાનું, કે જે પાસબુકમાં નામ હોય એ રીતનું નામ તમારે લખી દેવાનું. પછી તમે સેવ અને નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે કંઈક આ પ્રકારનું બીજું ઓપ્શન આવશે, જેની અંદર તમારે જમીનની વિગત આવશે કે જમીન તમારે હું કે જમીનમાં રેકોર્ડ ધરાવું છું અને જમીન તમારા ખાતા નંબર, તમારું નામ, તમારો જિલ્લો અને તમારું શહેર જે તે આવી જશે. પછી તમે સબમિટ કરી શકો છો અને તેની અંદર તમારે પાછું જમીન તમે ખાતાદાર કે પસંદ કરો એની અંદર તમારે ખાતેદારનું સિલેક્ટ કરી દેવાનું છે. જમીનની અંદર જમીનનું નામ એટલે એની જે જમીન હોય એનું જમીનનું નામ પણ તમે પસંદ કરી શકો છો, બરાબર. તમે નીચે આવશો એટલે તમારે પાછું સબમિટ ઓપ્શન ઓકે આવશે એટલે ઓકે કરી દેવાનું. એના પછી તમારે નીચે અરજીની તમે પસંદ કરી લીધેલી હોય એ અરજી પાછી એલિજિબિલિટી લખેલી આવશે, બરાબર. અરજીની વિગત તમને દેખાઈ જશે કે આ રીતે તમે અરજી પૂરી તમારી અરજી આવી જશે કે કેટલી તમે અરજી કરેલી છે, બધી અરજીઓ અહીં પણ આવી જશે નીચે. અને પછી સીધે એપ્લિકેશન પ્રિન્ટ કરશો એટલે તમારે કંઈક આ પ્રકારનું ફોર્મ તમારે પ્રિન્ટ થઈને આવી જશે. આ પ્રિન્ટ તમારે સાચવી રાખવાની છે અને આની ઉપર જે છે આ અરજી ક્રમાંક નંબર છે એ તમારે સાચવી રાખવાનો ખાસ. તો એના પરથી આપણે ચેક કરતા રહેવાનું, જ્યારે તમે પાસ થઈને આવે એટલે આપણને ખબર રાખે એની પહેલાં આપણે ચેક કરતા રહેવાનું અરજી ક્રમાંક નંબર. અને ચેક કઈ રીતે કરવું એ પણ હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બતાવી દઈશ, બરાબર. તો આ વિડીયો વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરવો
અને અંત સુધી તમે વિડીયો જોયા એના બદલ આભાર. અને બીજા ખેડૂતોને પણ આ વિડીયો શેર કરજો, જેથી સરળ રીતે એ પણ ફોર્મ ભરી શકે. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો.